ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور بقول زندگی پیار کا میٹھا گیت معلوم ہوتی تھی، مگر وقت کڑیل مزاج ہوتا ہے، یہ بھی جل تھل کر کے اور کبھی قطرے قطرے کو ترسا کر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ میری زندگی میں بھی بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ نے مجھ کو ہر مصیبت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا۔ میرے دادا ہیڈ ماسٹر تھے، وہ بہت دیندار آدمی تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک میرے والد اور دوسرے چچا راشد۔ دونوں کی پرورش نہایت توجہ سے اسلامی اصولوں پر ہوئی۔ اسی وجہ سے آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ ماں باپ نے ہمارے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی جانے نہ دیا۔ پاپا اور چاچو ساتھ رہتے تھے، گھر میں مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ چچا کے یہاں شاہزیب پیدا ہوا اور سال بعد میں دنیا میں آئی۔ دادی کہتی تھیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے چاچی کی گود میں دے دیا، کہا تھا کہ یہ تمہاری بہو بنے گی، اور چاچی نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ اماں جی یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چاچی اور امی کے درمیان بہنوں جیسا پیار تھا، تبھی گھر میں کسی قسم کی بدمزگی کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ ابو اور چاچو بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے، یوں لوگ ہمارے گھرانے کے پیار محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر مشکل وقت نہ آئے تھے۔ چاچو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کا سارا خرچہ نہ صرف میرے بابا نے اٹھایا بلکہ ان کے بچوں کا بھی پورا خیال رکھا۔ غرض ہمارے گھر پر آئی ہر مصیبت کو میرے ابو اور چاچو مل کر برداشت کرتے تھے۔ میں اور شاہزیب ایک ساتھ بڑے ہوئے، ہم بچپن سے ہی اچھے دوست تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پکی ہوتی گئی۔ ہم دونوں کی ایک جیسی عادات تھیں، مل کر کھانا، ایک ہی چیزیں پسند کرنا، لیکن جب امی مجھے لڑکیوں والی فراک پہناتی تو میں لڑ پڑتی کہ آپ میرے لیے شاہزیب جیسے کپڑے کیوں نہیں بناتی۔ ہم دونوں اپنے والدین کی پہلوٹھی کی اولاد تھے، تبھی خوب عیش کیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر روب جماتے۔ وہ اور میں شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن ہماری بے ضرر سی شرارتیں ہوتی، مثلا لمبی گرم دوپہروں کو جب سب گھر والے سو جاتے، ہم چپکے سے کمروں سے باہر نکل جاتے۔ جانے کیوں ہم کو کمروں کی خنکی سے زیادہ دوپہر کی لو پسند تھی۔ ساتھ والے انکل کے گھر جامن کا درخت تھا، شاہزیب درخت پر چڑھ جاتا اور جامن توڑ لاتا، تبھی ہم مل کر موج اڑاتے۔ ایک بار میری بیوقوفی کے باعث اس کا سر پھٹ گیا، حسب معمول وہ جامن کے درخت پر چڑھا تو پتہ نہیں کیسے میرے جی میں آئی کہ پتھر سے جامن توڑنا آسان ہے، سو میں نے زمین پر پڑا ہوا پتھر اٹھا کر شاخ پر دے مارا۔ نشانہ خطا ہو گیا، بلکہ شاہزیب کے سر پر جا لگا، خون بہنے لگا۔ خون بہتے دیکھ کر کسی کو بلانے کے بجائے میں وہیں رونے بیٹھ گئی تھی۔ وہ خود ہی نیچے اتر آیا اور اندر جانے کے بجائے مجھے چپ کرانے لگا۔ میری آواز پر امی بابا باہر آئے تو شاہزیب کی پٹی کرائی۔ شام کو چاچو نے ہم کو خوب ڈانٹا، تب ہم نے توبہ کی کہ آئندہ جامن توڑنے کے لیے درخت پر نہ چڑھیں گے۔ چاچو نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم دوپہر میں آئندہ باہر نہیں جائیں گے۔ وعدہ توڑنے کی صورت میں انہوں نے دھمکی دی کہ وہ شاہزیب کو سائیکل اور مجھ کو چوڑیاں لا کر نہ دیں گے۔ ہم دونوں نے 2 دن صبر کیا، لیکن یہ ہماری ہمت سے باہر تھا، سو ہم پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ ہم نے پھر سے شرارتیں شروع کر دیں، چپکے سے دوپہر کو گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ آتے تھے، کیونکہ ساتھ والے انکل نے جامن کا پیڑ ہی کٹوا دیا تھا۔ ایک دن ہمسائے نے ہم کو گھنٹیاں بجاتے پکڑ لیا اور سیدھا چاچو کے پاس لے گئے۔ اس روز جو ہماری مرمت ہوئی وہ آج تک یاد ہے۔ ساری گرمیاں باہر گزارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ اگلے دن بارش ہونے لگی تو میں حسرت بھری نگاہوں سے شاہزیب کو نہاتے دیکھ رہی تھی۔ امی جیسے ہی وہاں سے گئیں، شاہزیب نے مجھے بلا لیا۔ رانی آؤ، باہر آؤ، دیکھو کتنی مزیدار بارش ہو رہی ہے، تم بھی نہاؤ۔ میں تو پہلے ہی چاہ رہی تھی۔ امی سے چھپتے چھپاتے ہم دونوں پچھلے صحن میں چلے گئے اور نہاتے رہے۔ گھنٹے بعد امی کچن میں آئیں تو مجھے بستر پر نہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں باہر ہوں۔ ہمیں بارش میں نہاتے دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ بخار میں نہانے کی وجہ سے سردی نے پکڑا اور رات کو تیز بخار چڑھ گیا۔ تب ہی ڈاکٹر نے کہا اس کو نمونیا ہو گیا۔ اس طرح شرارتیں کرتے ہوئے ہم نے سہانے بچپن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستی تو اب بھی تھی، مگر بچپن والی نہیں بلکہ سنجیدہ دوستی تھی۔
हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त ना थी, तभी 8वीं के बाद मुझे घर बिठा दिया गया। ताहम मुताले का शौक मुझे था, लिहाजा शाहजेब के इसरार पर मैंने 10वीं का प्राइवेट इम्तिहान दिया। शाम को आराम करने के बाद वो अकेडमी चला जाता और फिर वापस आकर मुझे पढ़ाता। इस दौरान वो मुझको स्कूल के वाक़यात बताता। शाहजेब शुरू से ही लायक था। हम बरामदे में सबके सामने बैठकर पढ़ते थे। अब्बू और चाचू हमको इनेमाक से पढ़ता देखकर कहते थे कि चलो तुम दोनों को फजूल बातें करने के अलावा पढ़ना भी आता है। अब भी हम साथ खाना खाते और अगर इसको अकेडमी से आने में देर हो जाती तो मैं भी ना खाती। एक दिन मेरी खाला जात आमना आई, बोली, रानिया तुम कितनी खुशकिस्मत हो, जिसको पसंद करती हो शादी भी इसी से होगी। मैंने हैरान होकर इसे देखा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये कि कल खाला अम्मी को बता रही थी कि रानिया का कोई मसला नहीं, ये मेरी निगाहों के सामने रहेगी। आमना कुछ देर बैठी मुझसे बातें करती रही, मगर वो मेरी सोचों को एक नया रुख दे गई। क्या वाकई मैं इसको चाहती हूँ? लेकिन चाहत क्या होती है नहीं मालूम, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। मैंने अपने आप को इत्मीनान देने के लिए सोचा था। ये मुझे बाद में पता चला कि चाहत किस दर्द का नाम है, जब मैंने इसको खो दिया। एक दिन मैंने सोचा, चलो इससे तो पूछूं, देखूं क्या कहता है। इसने कहा, रानिया मुझे सब पता है, लेकिन अभी मैं इस रिश्ते पर सोचना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना है। आइंदा मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैं चुप हो गई थी। इतना भी ना पूछ सकी कि इतना तो बता दो कि तुम मुझको अपनाओगे या नहीं। मैट्रिक में वो अव्वल पोजीशन लाया और मेरे भी अच्छे नंबर आए थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो मुझे कम ही वक्त दे पाता। कॉलेज से घर आकर देर तक आराम करता, फिर अकेडमी चला जाता, वापस आकर टीवी देखने लगता, फिर पढ़ने चला जाता। अब वो सिर्फ इतवार को मुझे पूरा सबक पढ़ा देता, जिसको मैं हफ्ता भर याद करती रहती। इतनी मेहनत करने के बावजूद शाहजेब के नंबर इस बार कम आए तो वो बहुत अफसरदा हो गया। मैंने इसको तसल्ली दी कि क्यों तुम इतना परेशान हो, इस मर्तबा नंबर कम है तो क्या हुआ, तुम मजीद मेहनत करो, इंशाल्लाह अगले साल अच्छे नंबर ले आओगे। इसने एक थकी थकी नजर मुझ पर डाली और कहा, रानिया तुमको नहीं पता कि यहाँ कितनी बेइंसाफी होती है। हमारी क्लास के नालायक लड़कों के नंबर मुझसे कहीं ज्यादा हैं। आखिर ऐसा क्यों कर हो जाता है? क्या महज दौलत के बलबूते पर या फिर ताल्लुक की वजह से? तुमको गुमान है मेहनत करने में कामयाबी है। ज़ेब ऐसा मत सोचा करो। नहीं रानिया, तुम नहीं जानती दुनिया में क्या हो रहा है। लोग तो आजकल पैसे की खातिर अपना ईमान तक बेच देते हैं। काश मैं अमीर होता, लेकिन अब तो खुदकुशी करने को दिल चाहता है। इसकी बातें सुनकर मैं डर जाती थी, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। इन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आया, पास हुई, मगर अजब बात यह कि शाहजेब ने मुबारकबाद देना तो दरकनार, मुझसे इतना भी ना पूछा कि तुम्हारे नंबर कितने हैं। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुई। यूं लग रहा था कि वो मुझसे दूर, बहुत दूर होता जा रहा है। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी जल्द हो जाती थी, मगर मैं अपनी हम उम्रों में कवारी रह गई थी। मेरे वालिदैन ने सिर्फ शाहजेब की वजह से मेरे कई रिश्ते ठुकरा दिए थे। इन दिनों कुछ ना सोचता था कि क्या करूं, खाली जहन बैठी रहती या सारा दिन ऊट पटांग सोचती रहती। किचन में काम करने जाती तो सारा कुछ जलाकर आ जाती। इन्हीं दिनों शाहजेब में फिर तब्दीली आ गई। वो दोबारा खुश रहने लगा। वो पहले की तरह सबसे हंस हंस कर बातें करता था, लेकिन इससे मुझसे दूरियां इख्तियार कर ली थी। वो जूं की तू थी। एक साल गुजर गया, शाहजेब के दूसरे साल का रिजल्ट आ गया। हालांकि नंबर बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो बहुत खुश था। वो सब घर वालों को बाहर खाने पर ले जाना चाहता था, मगर सभी अपनी अपनी जगह मसरूफ थे, लिहाजा वो खाना घर पर ही ले आया। सब ने खाना खाया। बर्तन समेटकर मैं छत पर आई तो शाहजेब भी मेरे पीछे आया। कहने लगा, रानी तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? क्यों नाराज होने लगी? वो कुछ देर खड़ा मेरे साथ बातें करता रहा कि जैसे हमारे बीच दूरियां आई ही ना हो। लेकिन एक बात मैंने शिद्दत से महसूस की कि वो बदल चुका था। इसकी सारी बातें बदल चुकी थी। कल तक जो इखलाक की बातें करता था, आज इसकी बातों में सिर्फ एक ही चीज थी, दौलत, दौलत और दौलत। वो जितना दौलत की हवस में डूबता जा रहा था, मुझको वो उतना ही खुद से दूर महसूस हो रहा था।
अगले माह इसने चाचू को बताया कि इसका दाखिला इंजीनियरिंग में हो रहा है। इसके वालिद ने कहा कि तुम्हारे नंबर तो कम है, फिर दाखिला कैसे हो सकता है? मेरा एक दोस्त जो बहुत अमीर है, इसने दाखिला करवाना है, इसने जवाब दिया। बाप ने समझाया कि तुम अपने दोस्त का एहसान क्यों ले रही हो? तो वो बोला कि जब इंजीनियर बन जाऊंगा तो सब कुछ लौटा दूंगा। शाहजेब ने जिस कॉलेज में दाखिला लिया, इसमें अब्बू के एक दोस्त भी पढ़ाते थे। उन्होंने अब्बू को आकर बताया कि शाहजेब पढ़ने की तरफ कम और एक लड़की जिसका नाम मोना है, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। साथ ये भी कि वो दोनों कॉलेज में कम और कैंटीन में ज्यादा पाए जाते हैं। अब्बू ये जानकर खामोश हो गए, ताहम उन्होंने अपने भाई के कान में ये बात डाल दी। चचा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि इन्हें शाहजेब से ये उम्मीद ना थी। इनका ख्याल था कि बेटे को कम से कम इनकी इज्जत का तो पास रखना चाहिए। एक दिन चचा गुस्से में गरज रहे थे तो मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी मैं दरवाजा बजाकर अंदर दाखिल हो गई। सब मुझे देखकर खामोश हो गए। बैठने से पहले ही बाबा ने मुझे कहा, रानिया बेटा 4 कप चाय बना लाओ। यूं लगा जैसे मुझे बाहर भेजने का बहाना बनाया हो। चुपचाप बाहर निकल आई। शाम को शाहजेब आया तो चाचू ने फौरन अपने कमरे में बुला लिया। इसको बिल्कुल अंदाजा न था कि किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा। ये मोना कौन है? चाचू ने पूछा। वो हैरान रह गया, फिर हिचकिचाते हुए कहा, मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्ती बस क्लास तक होनी चाहिए। वो तुम्हारे साथ होटलों में क्या करने जाती है? कम से कम तुमको मेरी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। जब ताबड़तोड़ ऐसे सवालात हुए तो इसने कह दिया, अब्बू फिक्र मत करें, मैं जल्द ही इस लड़की को आपकी बहू बना रहा हूँ। बेटे के इस बेहिजाबाना जवाब पर बाप ने हैरान परेशान होकर इसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप लेट गए। शाम को शाहजेब मेरी तरफ आया। इसने कहा, रानी मैंने वाकई तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मोना बहुत पसंद है। याद है जब फर्स्ट ईयर के इम्तिहान के बाद मैं बुरी तरह टूट चुका था, मोना ही थी जो मेरी मदद को आई। इसने यकीन दिलाया कि वो पूरी तरह से मेरी मदद करेगी। इंजीनियरिंग में दाखिला भी इसने कराया। अब मैं इसके एहसानों तले दब चुका हूँ। इन एहसानात को उतारने का एक ही रास्ता है कि मैं इससे शादी कर लूं। वो कहता जा रहा था। मैंने इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन रानिया मुझे यकीन है कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो कि कोई भी लड़का तुमसे खुशी खुशी शादी कर लेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वाकई मोना को पसंद करता हूँ। इसके ये अल्फाज मेरे कानों में बर्छियों की तरह लगने लगे। चीख चीख कर कहना चाहती थी कि तुम मोना से नहीं, इसकी दौलत से प्यार करते हो, लेकिन आंसू ने मुझे ये कहने का मौका ना दिया। एक दिन चाची आई, बहुत बुझी बुझी सी थी। थोड़ी देर अम्मी के पास खामोश बैठी रहीं। अम्मी ने हाल अहवाल पूछा तो भी इनकी जबान ना खुल रही थी। आखिरकार गोया हुई कि मैं रानिया को अपनी बहू नहीं बना सकती। वो माजरत कर रही थी और अम्मी बुद्ध बनी हुई थी। बस इसी कदर कहा कि शायद इसकी किस्मत में इस घर में नहीं थी। ये कहकर आंसू छुपाने लगी। चाची ने भी नजरें नीची रखी ताकि इन आंसुओं को ना देख सके। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता आ गया। लड़का सऊदी अरब में था और वहाँ इसकी अपनी वर्कशॉप भी थी। अम्मी शायद इसी इंतजार में थी। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। 1 माह बाद मैं अहमद के घर दुल्हन बनकर चली गई थी। अहमद बहुत अच्छे इंसान थे और मेरी सास तो मुझे बेटी जानती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं शाहजेब के गम को भूलने लगी। 2 साल गुजर गए। मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। अपने मैके बहुत कम जाती थी क्योंकि शाहजेब को देखकर मेरा गम ताज़ा होने लगता था। अम्मी भी मेरे जज्बात से वाकिफ थी, इसलिए ज्यादातर वो खुद मिलने आ जाती थी। पिछले दिनों चाची की तबीयत खराब थी। मैं इनसे मिलने गई तो शाहजेब की हालत देखकर हैरान रह गई। वो खासा बीमार लग रहा था। इसकी बहन ने बताया, आपकी शादी के बाद भैया को एहसास हुआ कि वो आपको खोकर किस कदर गरीब हो गया है, मगर इन दिनों दौलत की चाह ने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। बाद में मोना से वैसी चाहत ना रही जैसे पहले महसूस होती थी। तब उन्होंने इसकी जानिब भी तवज्जो कम कर दी। मोना का दिल टूट गया। इन्हीं दिनों इसके लिए एक अमीर लड़के का रिश्ता आ गया तो इसके वालिदैन ने दबाव डालकर हाँ करा दी। वो भी शाहजेब के इस रवैये को महसूस करने लगी थी। इसकी बहन ये सब बताकर चली गई
مگر میں وہاں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ دولت کی چاہت میں اندھے ہو کر جو لوگ اپنے بچپن کے ساتھی کو گوا دیتے ہیں، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ شاہزیب میرے بچپن کا ساتھی پل پل میرا ساتھ نبھانے والا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی ہنسی شوخی سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لٹا لٹا سا۔ اماں نے کئی لڑکیاں دکھائیں، بہن اور باپ نے بھی سمجھایا کہ اب شادی کر لو، کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ جب بیوی آئے گی تو خود ہی دل لگ جائے گا، بچے ہو جاتے ہیں، زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے، آدمی خود بخود جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ ایسی باتیں شاہزیب پر الٹا اثر کرتی تھیں۔ وہ خفا ہو جاتا تھا یا پھر گھر سے نکل جاتا۔ ان دنوں چچی اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، کہتی تھی کہ وہ وقت کہاں سے لاؤں جب تم کو کھو دیا اور مونا اس کی زندگی میں آئی۔ اے کاش اس سے بہتر تھا کہ یہ انجینئر نہ بنتا، انجینئر بن کر بھی کیا پایا، زندگی تو خالی کی خالی رہ گئی۔ دعا کرتی ہوں خدا اسے سکون دے اور مجھے بھی سکون دے، تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگیاں ایک دوسرے کے بغیر چین سے جئیں اور کبھی کوئی ہماری شرافت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔